Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga memudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlebih kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengikuti majlis-majlis mulia dalam program kajian Kitab Arba'in Nawawiyah yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan seputar iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى الأولياء الصالحين في مشارق الأرض مخربات ما استحسن إلى الرحب أسن أحوال من شأنه. شيخ الحبيب الدروس الأكبر درس سمح الله سيدنا أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين جميعا. إن الله يغفر له ما يرحمه ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الشيخ حبيب الله. مشايخنا والدينا والدكم وإخواننا وكل من حضر في هذا المجلس والمنفقين والمتبرئين والمحسنين والمستمعين والمشاهدين. أصلح افتح علينا وعليهم فضل العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا وإهم طويل أعمارنا ورب الطاعة والصحة وسع أرزقنا وأن يوفي حاجاتنا وولي آمالنا ويجعل بين آمنهم وعدة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا العظيم لي والدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير تفتح بأبواب الخير وتنغلق بأبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Fangsurna alal qaumil kafirin. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Sungguh Allah Maha tahu dengan bahasa apapun yang kita gunakan untuk memohon. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. Tolong tim, kalau ada ibu-ibu sepuh atau bapak-bapak sepuh susah untuk duduk, disiapkan kursi. Ya, diperhatikan. Kalau ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang sekiranya susah untuk duduk, disiapkan kursi. Semuanya gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliyaika salihin. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Ahyina ya Rabbana ala attiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah,
para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karunia Allah yang amat banyak terus Allah berikan kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk bersama-sama menelaah, membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga dengan membaca hadis baginda Nabi ini akan tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, kepatuhan kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kita dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya Al-Imam An-Nawawi, dan kita sudah selesai menjabarkan ringkas pada pertemuan yang lalu hadis yang pertama, dan hari ini kita akan masuki hadis yang kedua. Hadis yang kedua, tapi sebelum kita memasuki hadis yang kedua, seperti biasa akan kami hadirkan satu nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang ditulis oleh beliau dalam kitab Majmu'. Nasihat untuk ustadznya. Nasihat untuk ustadz. Sebetulnya ya kami hadirkan ya untuk kami pribadi yang menempatkan di tempat ini, di kursi ini, supaya semuanya dapat. Kami harus dapat juga. Yang nasihati langsung juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan, memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang setiap hari selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita. Jangan sampai dengan ilmu yang tambah, tapi ternyata kebaikan kita juga tidak tambah. Malah ilmu nanti akan menjadi sebab kita sengsara nanti di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sadari itu ilmu, kemudian tidak cukup sampai di situ. Allah setelah itu, kalau orang ini dipilih oleh Allah, diberi oleh Allah pemahaman akan ilmu, lalu Allah ilhami untuk mengamalkan ilmu tersebut untuk dirinya sendiri. Mengamalkan ilmu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain saja. Banyak ilmu diperoleh oleh seseorang, ternyata ilmu itu hanya untuk orang lain. Bahkan di saat disebutkan, Masya Allah, ada tamu istimewa, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah. Jazakumullah. نورتم المكان أكرمكم الله. والله جزاكم الله فرحنا بكم. يعطيكم الصحة والعافية. يفرحون. فرحكم الله. ربنا يفرحكم ما شاء الله. Untuk para jamaah kami persilakan untuk duduk kembali. Insya Allah akan mendengar pesan-pesan dari beliau. Al-barakah fikum bi hudurikum, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ni'mah Id.
Al-Jama'iyat Kutumkum, Masya Allah. Jazakumullah. Baik, Masya Allah, Ibu-Ibu, sebentar ya. Buya lanjutkan satu. Untuk bacaan hadisnya bisa ditunda. Tapi yang nggak bisa ditunda adalah pesan untuk kami sendiri. Sebelum baca kitab Arba'in Nawawiyah, yang mungkin nanti beliau sudah kenal atau belum? Kalau kenal keterlaluan ini ya. Masya Allah. Akan kami bacakan satu pesan dari Imam Nawawi untuk para ustadz. Makanya kami lanjutkan. Jangan sampai. Mungkin Anda tidak dapat pesan, tapi saya dapat pesan. Kami lanjutkan yang ketiga pesan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau yang kemarin pesan yang kedua. Yang ketiga pesan Imam Nawawi untuk para ustadz. Di sini adalah untuk kami sendiri. Al-hadharu minal hasadi. Hendaknya seorang ustadz itu harus waspada akan adanya rasa dengki yang ada di dalam hati seorang ustadz. Dimaafkan ibu-ibu, kalau lagi senang boleh. Tapi senang di hati bukan di bibir. Oke ibu, tidak dengar apa-apa sebab ini nasihat untuk kami ini. Baik, untuk ustadz ini ya. Baik. Al-hadar minal hasadi, waspada dengan hasud. Hasud la hasadaka hasadul ulama. Hasud yang paling serem adalah kelas para ulama. Tidak senang ada ulama sukses, tidak senang ada ulama berkembang, tidak senang ada ulama pondoknya besar, tidak senang ada ulama jamaahnya besar, tidak senang, pokoknya ada hasud di dalam hatinya. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam An-Nawawi. Bukan ustadz yang sesungguhnya. Kalau orang seperti itu, karena apa? Sebetulnya antara ustadz dengan ustadz itu adalah akan menjadi penguat. Ibaratnya begini, kalau kita punya beban 20 kilo, terasa berat di kepala kami. Tiba-tiba ada satu orang yang mengambil 10 kilo, maka akan ringan, mestinya senang. Begitu juga umat, ini adalah tanggung jawabnya seorang ustadz. Umat yang banyak ini ternyata ada orang lain yang ikut mengambil bagian, mestinya ikut senang. Kalau tidak senang, pasti yang dicari bukan Allah dan dia adalah musibah bagi dia. Makanya al-hadar minal hasad, kata Imam Nawawi. Al-hadar minal hasadi, waspada akan adanya hasud. Hati-hati. Enggak senang. Macam-macam hasud itu halus banget. Dan kalau sudah keluar hasud itu jadi macam-macam, fitnah bisa, ustadz menfitnah ustadz lain, mencaci, menghinakan dan seterusnya. Warriya'i, harus waspada dengan adanya riya. Wah, luar biasa riya ini. Berbuat baik yang semula karena Allah menjadi tidak karena Allah lagi. Kapan itu? Ya macam-macam sebabnya. Ustadz bisa saja nanti pamer tersembunyi dari hati riya. Sebab dikatakan riya. Riya itu lembut banget ya. Riya itu di dalam hati. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, akhfa min dabibi namlatis sauda ala sohratis somma fi lailati dhulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Yang berjalan di kegelapan di atas batu hitam. Sehingga seorang ustadz mungkin gede-gedean pondok bukan karena Allah, hanya pengen dibilang, wah saya itu lebih hebat. Banyak-banyakan jamaah, bahkan mungkin kalau melihat yang hadir jamaahnya pakai mobil atau pakai sepeda motor. Ini gabungan antara riya dan sombong nanti. Wah kita kan kelas jamaahnya, pondok kita paling banyak pondok. Riya. Sebetulnya dia berjuang itu bukan karena dilihat Allah, karena ingin dilihat oleh orang kalau dia telah sukses di mata manusia. Ini nasihat buat ustadz. Padahal ini bukan ustadz, kita niru gayanya ustadz, membacakan bukunya Imam Nawawi, ya. Cuman karena kita telah menempatkan diri kami di tempatnya ustadz, biarpun kami belum ustadz, kami harus dengar nasihat ini. Maka habis ini, nah makanya yang masih ngomong nggak apa-apa, yang bukan ustadz ini untuk ustadz.
Ibu-ibu, ini untuk Ustadz yang menempatkan dirinya tempatnya Ustadz. Riya, Masya Allah. Wah, sanjungan hebat. Disanjung oleh manusia bahwasanya dia pondoknya banyak. Dan macam-macam. Wah, dia bangga ya. Setelah itu bangga. Wal ijabi. Ujub. Jadi bedanya riya sama ujub. Kalau riya itu ingin amalnya dipandang manusia, menggedekan amal di depan manusia. Kalau ujub itu menggedekan amal di matanya sendiri. Siapa dulu? Oh, top ya. Saya kok. Siapa dulu? Ijab. Semua itu menghapus amal. Perjuangannya sia-sia. Kenapa? Di dalam hatinya ada ujub. Ini nasihat Imam Al-Ghazali Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam muqaddimah dalam kitab Majmu'nya. Sengaja kami hadirkan dalam silsilah sarah hadis Arba'in Nawawiyah untuk kami. Kemudian tambahannya Imam Nawawi, wahtiqarin nasi, merendahkan manusia. Oh, halus sekali merendahkan manusia itu. Merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Kadang nggak sadar. Merendahkan manusia tidak harus dia mencaci, mengolok, merendahkan, tidak. Yang semestinya noleh dia tidak noleh. Karena menganggap dia bukan selevel dengan saya. Wa in kanu dunahu bidarajatin. Orang alim yang sesungguhnya tidak akan merendahkan manusia siapapun dia. Biarpun dalam kenyataannya memang dia di bawahnya. Orang-orang itu di bawahnya. Nggak akan merendahkan. Teringat Imam Asy-Syahid Al-Buti. Di saat beliau bisa menyampaikan pesan, beliau kalau menyampaikan pesan itu indah, sejuk, fasih. Apa kata beliau? Di saat aku bisa menyampaikan pesan dengan fasih dan benar, aku yakin bahwasanya karena di sana ada hamba terkasih Allah yang dia sulit memahami, sehingga dituntun lisanku agar berbicara lambat dan fasih agar dia faham. Bukan karena kelebihan padaku. Allah. Nggak bisa menyombongkan diri. Jika omonganku fasih dan bisa didengar oleh orang lain, maka itu aku yakin bahwasanya karena di sana ada orang yang dicintai oleh Allah hanya karena pemahamannya lambat, maka dijadikan aku menjelaskan dengan pelan sehingga bisa dipahami oleh beliau. Biarpun orang itu muridnya ternyata masih dianggap bahwasanya dia lebih bagus. Ini adalah pesan Imam An-Nawawi yang ketiga yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita membaca kitab syarah kitab Arba'in Nawawiyah, kita ingin mendengar dari Fadilatul Syekh Dr. Abdus Somad yang beliau ini kejutan hadiah untuk Anda semuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Allah yang mengirim beliau. Allah yang mudahkan langkah beliau ke tempat ini. Allah yang menjadikan Anda juga datang hari ini. Anda juga Allah yang menjadikan Anda menyaksikan. Tinggal yang terpenting dari ini semua adalah ayo semuanya wahai para pemirsa, para pendengar yang hadir, kita menata hati kita semuanya. Menjadikan pertemuan demi pertemuan adalah benar-benar pertemuan karena Allah. Kalau ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad hanya karena kemasyhuran beliau akan sengsara. Akan tapi yang ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad karena beliau adalah pembimbing, seorang pembawa kepada kebaikan, maka itulah yang benar. Sama kepada siapapun yang ingin bertemu dengan seseorang bukan karena Allah, maka akan sia-sia. Sehingga ada orang bertemu dengan orang yang katanya baik bukan karena Allah, karena ingin selain Allah, maka dia akan sengsara. Maka yuk kita tata hati kita. Semuanya, ayo kita menata hati bagaimana menjadikan pertemuan kita ini benar-benar pertemuan karena Allah. Bagaimana kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan sederhana tandanya adalah
Tandanya adalah kita mudah mendoakan di saat kita berpisah. Kita mendoakan di saat kita berpisah. Jujur. Mau bertanya kepada jamaah. Anda senang dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad? Apakah karena Anda mencintai? Sekarang saya tanya, pernahkah Anda mendoakan beliau di saat Anda di rumah sendiri? Jujur, tidak boleh bohong. Hari ini bukan waktunya bohong. Biasakan kalau kita melihat tokoh ulama dan sebagainya, lintaskan di hati panjatan doa. Itu yang mahal daripada Anda ngejar bertemu, bukan. Itu yang lebih mahal karena itu kembali kepada diri Anda sendiri. Khawatir Anda bertemu dengan seorang tokoh, seorang ulama, ada kepentingan di balik itu semuanya. Macam-macam bertemu dengan ulama, karena ulama membawa agama, agama itu mahal, bisa dijual. Orang dekat ulama bermacam-macam keinginan. Jangan sampai hanya karena kepentingan bisnis kita lalu dekat sama ulama, karena ulama temannya pebisnis, maka kalau saya duduk dengan ulama, maka aku akan bisa berbisnis. Hati-hati. Atau mungkin politik, hati-hati. Tapi tanda ketulusan Anda adalah di saat beliau tidak ada di hadapan Anda panjatkan doa. Doa-doa kebaikan. Yang bohong minta maaf kepada Allah. Itu yang bilang minta maaf kepada Allah. Kita perlu kejujuran dalam berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, menjadikan dakwah beliau semakin luas. Ya. Yang mencintai juga selamat dalam mencintai. Jika ada yang membenci, beliau dijadikan mencintai. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang saling mencintai. Karena Allah bertemu di dunia, karena Allah, dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, saat inilah kita akan dengar dari beliau. Dan waktunya sebebas-bebas sampai sore. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna Al-Fadil Abuya Yahya hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi wa tabarraku wa natabarraku bimajalisihil ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kedatangan Al-Faqir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, bimbingan Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Faqir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustadz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Insyaallah. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai melihat kubah, jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes,
bulu romanya dia tak sanggup menahan, akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang. Karena kehebatan, kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang, meninggalkan Mesir menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subki pun datang ke Kairo Fustat mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir, dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subki datang lagi dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa, ulama yang karena Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Buya Yahya hafizahullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan pula di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati. Karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Imam An-Nawawi, beliau pada suatu ketika, tidak seumur hidupnya, beberapa zaman saat beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis, dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya. Karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang hadis, ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan
mu'allaq, kalau putusnya di atas hilang nama sahabat disebut dia mursal. Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka dia sebut dengan munqati. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi syarah takrib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti jaraknya luar biasa. Kalau Imam An-Nawawi tahun 676 maka Imam As-Suyuti tahun 911. Di antara jarak yang panjang itu mereka masih punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan kajian, hubungan keilmuan, hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekhuna Abu Yahya bahwa hendaklah hubungan kita itu hubungan karena doa, hubungan karena ilmu, hubungan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hubungan yang membuat menyengsarakan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara orang yang berkasih sayang hari ini hubungannya hanyalah karena foto yang diupload di wall Facebook. Banyak jamaah yang minta foto dengan Ustaz Abdul Somad yang tujuannya akhirnya nanti kalau Ustaz Somad meninggal bisa diupload dikasih lingkaran merah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thail umur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagaimana dikatakan Abu ya membacakan kitab para ulama lalu kemudian orang menyangka kita ustadz, padahal sebenarnya amat sangat jauh daripada itu. Kita hanya bisa mengikuti, menapaki apa yang pernah mereka lakukan dulu. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Di mana rumahnya? Bagaimana keadaan keluarganya? Kita kenal Imam An-Nawawi karena kita membaca kitab-kitabnya. Apakah kalau kita sudah meninggal dunia nanti akan ada yang kita tinggalkan? Alhamdulillah, guru kita meninggalkan kitab, meninggalkan santri, pondok pesantren. Maka kita coba berpikir, kira-kira nanti kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita tinggalkan dan apa yang akan tetap mengalir dan apa yang akan menjadi penerang alam barzakh. Maka kalau dapat tiga-tiganya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Kalau dapat waladun solihun, anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau dapat lagi yang paling berkah di antara itu adalah shadaqatun jariyah, alhamdulillah. Itulah mengapa ketika orang-orang kalau sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai orang yang meninggal dunia, maukah kamu aku berikan hidup walaupun semenit satu detik? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau beri aku masa yang singkat yang pendek semenit satu detik ya Allah, fa as-saddaqa, aku ingin hidup dan hidupku itu aku pakai untuk bersodakoh. Ada juga yang mengatakan bersolawat. Padahal yang kita maksud dalam ayat ini menurut para ulama, fa'as-saddaqa, bersodakoh, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Itulah mengapa ibu bapak selalu memintakan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dan ketika selesai berwudu dia meminta, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang soleh sajalah yang mendapatkan doa orang-orang beriman ketika mereka mendoakan dalam solatnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mungkin ilmu kita jauh dari Imam An-Nawawi, mungkin amal kita tidak sebanding apa-apanya dengan Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan cara mengkaji kitabnya, mengamalkan amalannya, meneruskan sunnah Rasulullah SAW, maka pesan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Majlis yang mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka Al-Faqir Abdul Somad berharap kitab itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan adalah guru kita Abu Yahya. Maka Al-Faqir Abdul Somad berharap bisa bersama dengan mereka bertiga dalam surga Jannatul Firdaus. Adapun jamaah bersama juga dengan mereka, cuman agak jauh sedikit tempatnya. Di situ sudah nampak apa yang dikatakan Abu Ya tadi, bahwa Ustadz itu merasa angkuh, sudah kelihatan dari omongannya.
Dia merasa lebih dulu masuk surga dari jamaah. Ketika jamaah duduk tertib, adab, mendengar kajian, khusyuk, hatinya bersih. Lalu Abdul Somad yang ngomong, bicara, diberi kesempatan oleh Abuya, lalu kemudian berbicara, merasa dirinya mulia. Ketika dua hamba ini dibandingkan, ditimbang, bukan dilihat level, titel, status sosialnya, tapi dilihat hatinya. Antara jamaah yang hatinya rendah, menundukkan diri, merasa tidak tahu apa-apa, dibandingkan dengan Abdul Somad yang diberi kesempatan di majelis mulia, merasa terhormat. Saat itu jawab dengan jujur, apakah pandangan Allah jatuh kepada hamba yang rendah hati atau kepada ustadz yang angkuh dan sombong? Jamaah sulit untuk menjawab, karena kalau nanti dia jawab jujur, ustadz tersinggung, berhenti, merajuk, sakit hati. Sesungguhnya banyak sekali orang menyangka bahwa hatinya dipandang Allah karena kemuliaan. Bukan. Man tawadha'a lillah, siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka itulah yang diangkat. Illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau cerita masalah ilmu, maka tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis pernah satu level dengan malaikat dan pernah di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengaku hebat, ilmunya banyak, tapi angkuh, sombong, hasad, dengki, ihtiqor, mengecilkan orang, ujubnya luar biasa, maka kata iblis, ente belum ada apa-apanya dengan saya. Itulah mengapa kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada angkuh sombong dalam hati. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika tadi saya turun, Al-Faqir Abdul Somad turun menginjakkan kaki di pesantren Al-Bahjah, lalu kemudian Masya Allah para santri turun menyambut, mencium tangan Ustadz Abdul Somad. Santri yang bersalaman mencium tangan, hatinya bersih, rendah, tunduk, dia mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa, dia merasa tidak ada level apa-apa, karena kerendahan hatinya itulah. Adapun Abdul Somad dengan angkuh dan sombongnya, bukan menarik tangannya, malah ngasih semua. Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa? Silakan. Pada saat itu pandangan Allah jatuh kepada hamba yang sedang menghinakan dirinya, bukan kepada hamba yang sedang menaikkan dirinya. Makanya diungkapkan, i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, merasa kagum dengan dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kelihatannya besar isi kepalanya, tapi sebenarnya tak sesuai dengan kadar otaknya. Akalnya terlalu kecil, karena sesungguhnya orang-orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar yang besar itu bukan dia, yang dibesarkan itu dia, yang membesarkan itu Allah. Itulah mengapa selalu dia angkatkan kedua tangannya dan dia berkata Allahu Akbar. Itulah mengapa selalu dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini semua alat untuk mencuci karat-karat yang ada di dalam hati. Ketika Abdul Somad merasa bahwa diri dia suci, diri dia besar, diri dia hebat, diri dia, maka dia berkata yang suci hanya Allah, subhanallah. Ketika dia dipuji-puji orang, maka dia mesti mengatakan segala pujian milik Allah, walhamdulillah. Ketika orang mengatakan dia besar, maka dia mesti mengatakan yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia bisa berjalan, dia bisa berkata, maka itu semua hanya kudrat dan iradat Allah. Maka dari mulutnya berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau diucapkan dengan pemahaman, pemaknaan dan ilmu yang benar. Banyak juga orang yang berani mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi maknanya tidak merasuk karena tidak dengan ilmu, tidak mempengaruhi pola pikirnya, tidak mempengaruhi perbuatannya. Akhirnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama saja seperti ucapan bim salabim abrakadabra, tidak berefek, tidak memberikan pengaruh. Itulah mengapa dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin
la yanfa'. Ilmu ada tapi tak ada manfaatnya, tak ada gunanya sama sekali. Kalau bicara tentang ilmu yang banyak, maka sesungguhnya tak ada ilmu kita dibandingkan dia yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah ke bawah rendah. Wattaba'a hawah, dia memperturutkan hawa nafsunya, namanya Bal'am. Maka dunia ini sebenarnya isinya tidak banyak, hanya 4 saja. Satu, orang yang diberi kekuasaan angkuhnya luar biasa, Fir'aun. Orang yang punya harta sombongnya luar biasa, Qarun. Orang punya ilmu tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa-penguasa yang zalim, itulah dia Haman. Maka mereka berdua selalu disandingkan, inna Fir'auna wa Haman, karena memang mereka satu kapal. Dan yang keempat adalah na'udzubillah, berilmu agama tapi ilmunya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dialah Bal'am. 4 tipe manusia kekal abadi sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini. Jadi kita tinggal mengukur dan melihat diri kita saja. Kalau kita merasa punya kekuasaan tapi sombong, satu sel dengan Fir'aun. Kalau kebetulan kita kaya tapi kemudian kekayaan kita hanya dipakai untuk menyombongkan diri, berarti kita satu tempat, satu level dengan Qarun. Kalau kita punya ilmu yang banyak tapi ilmu itu tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita bersahabat dengan Haman. Dan kalau kita na'udzubillah punya ilmu agama, mengerti tapi bukan untuk menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, bukan untuk liihqaqil haq wa ibtalil batil, sesungguhnya sama saja dengan Bal'am. Duduk dengan para ulama sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari membaca kitab, belum tentu faham. Tapi kalau Abuya sudah kita bersama majelis beliau, intisari dari kitab yang beliau baca dari mulai Dalwa dilanjutkan ke Ahqaf, lalu kemudian bacaan-bacaan beliau munajat di tengah malam, dikumpulkannya intisari dari semua kitab itu, dijelaskannya, kita sudah mendapatkan intisari patinya. Makanya banyak yang mengatakan kata-kata hikmah, duduk dengan ulama sejenak sama dengan duduk di perpustakaan bertahun-tahun. Karena kita baca buku belum tentu paham, kalau paham belum tentu dapat hikmahnya. Dan berapa banyak orang baca buku hanya daftar isinya saja, baca bolak-balik. Apalagi kalau orang di toko buku, buka-buka, nggak boleh dibuka karena bukunya sampul plastik. Yang dilihat apa? Cuman preface di belakang dan harga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Dan tidak ada orang yang lebih soleh di dunia ini selain Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya Abdullah ibnu Umar, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Abdullah bin Abbas, dan mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik? Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Jadi kita datang ke majelis ilmu bukan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat doa. Berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak dapat doanya, sehingga ilmunya itu hanya memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan semua nikmat itu akan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi ada satu nikmat yang ngeri luar biasa. Apa dia? An ilmihi fi ma'amil, ilmu sudahkah kau amalkan? Satu sisi orang ketika membaca hadis ini, kamu akan ditanya tentang ilmumu, apakah sudah kau amalkan? Kalau gitu saya nggak datang lagi majelis ilmu Pak Ustadz. Makin banyak didapat, makin banyak pertanyaannya. Tujuan hadis itu bukan demikian. Tujuannya kita tetap datang majelis ilmu, tapi buah dari kedatangan itu adalah amal kita jadi benar, dan kita tetap bersemangat
Al-Fakir hari ini datang ke majelis ilmu, diberikan Allah kesempatan, diberikan umur panjang, dalam perjalanan panjang berjumpa dengan guru kita semua Buya Yahya. Pertemuan kami terakhir bulan Maret tahun 2020 di Solo bersama Habib Sagaf di kediaman Habib Naufal. Begitu habis selesai duduk kami bersama di majelis yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah, maulid. Setelah itu Habib Naufal pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ada yang meninggal 2 rumah dari sini kena COVID. Lalu kami pun pulang, setelah itu lockdown. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tidak keluar sama sekali. Setelah itu barulah, dan hari ini bertemu lagi tahun 2022 bulan Juni. 2 bulan, 2 tahun, 3 bulan tidak bertemu dengan guru kita semua Buya Yahya. Tapi saya tetap mengikuti beliau melalui channel Al-Bahjah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Artinya apa? Zahirnya tidak bertemu, tapi batin tetap, dan kami tetap berhubungan komunikasi melalui alat-alat komunikasi modern. Beliau menyampaikan doa, mengucapkan tahniah, itu kami tetap, Masya Allah, Tabarakallah. Benar kata Rasulullah SAW, mujalasatus salihin, duduknya bersama orang-orang saleh adalah rohah, adalah ketenangan. Al-Fakir Abdul Somad kemanapun pergi, dari mulai Aceh sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, selalu mencari ulama-ulama. Kenapa? Karena yang Al-Fakir rasakan, duduk bersama orang-orang soleh itu ketenangan. Tidak ada minta apa-apa, hanya duduk melihat wajah mereka, mendengar mereka bicara, mohon doa. Selalunya datang itu salaman, minta nasihat. Kalau kebetulan ada pengajian, ikut kajian, itu merasa ketenangan yang luar biasa. Ibarat handphone baru saja ketemu yang selama ini sudah low bat, low signal, lalu kemudian ketika ketemu itu cas kembali. Jadi nanti kalau setelah pulang dari Al-Bahjah ini kelihatan nanti tausiah Abdul Somad makin menggelegar, maklum itu handphone baru dicas. Ada orang kesegarannya kalau habis piknik jalan-jalan ke sana kemari. Ada orang dia semakin semangat kalau habis jogging olahraga. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kebiasaannya. Al-Fakir Abdul Somad, saya kalau ingin membangkitkan semangat, makanya jamaah selalu bertanya, Ustaz olahraganya apa? Kamu nyindir karena saya kurus. Ustaz makanannya apa? Minum suplemennya apa? Selalu mengunjungi para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang soleh. Karena mereka tidak hanya sekedar mendapatkan ilmunya, tapi doanya. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak dapat doa, tak ada barokahnya sama sekali. Barokah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, umur mungkin tidak panjang, tapi kebaikannya panjang. Di antaranya Imam An-Nawawi. Mungkin ilmu tidak banyak, tapi kemudian barokahnya banyak. Sehingga itulah yang diharapkan. Makanya kita kalau mendoakan orang itu yang didoakan barokahnya. Ada kedua mempelai, kita doakan barokah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ada anak yang baru lahir yang kita doakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang yang umurnya bertambah yang kita doakan barokahnya, barakallahu fi umrik, barokah, barokah, barokah. Barokah diambil dari kata barokah ya buruku, artinya onta yang turun ke tanah. Saya punya onta, ibu punya onta, bapak punya onta, saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanah kita kosong, tapi tiba-tiba ada seekor onta datang dan onta itu memilih, kira-kira di tanah mana aku akan turun. Setelah dia pilih, akhirnya onta itu turun di tanah milik saya. Loh, tanahnya kan 3 Pak Ustadz, tanah Ustadz, tanah ibu, tanah bapak. Kenapa onta itu turun di tanah Ustadz? Ya yang ngomong saya terserah saya. Maka ketika onta itu turun di tanah saya dapat bulu onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat manfaat kendaraan onta. Maka arti barokah, tanahnya sama tapi ada kelebihan. Begitu juga dengan umur, begitu juga dengan usia, begitu juga dengan ilmu. Maka insya Allah dengan istiqomahnya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Kenapa Ustadz itu ngomongnya cepat sekali?
itu salah satu min alamatil grogi. Jadi kalau berhenti nanti bahannya hilang. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihatnya ke atas terus? Mau ngelihat, saya mau berhenti di jam 7.30. Pas. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Guru, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk jamaah. Mudah-mudahan jamaah mendoakan senantiasa kita istiqamah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah. Terima kasih. Kurang ya? Kurang. Karena sudah ditutup sama beliau, harus punya ide. Ada yang mau tanya? Nah gitu. Ya. Ada yang mau tanya? Nah, gitu harus. Mumpung jadi kalau bisa diundur-undur sampai nggak pulang-pulang. Yang satu mikir lagi nanti apa kira-kira? Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang mau tanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Buya dan Ustadz Abdul Somad. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan ini terkait juga dengan figur ulama kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhatikan di media sosial, banyak oknum-oknum dai kami lihat itu justru menjatuhkan figur keulamaan beliau. Beliau katakan Imam Al-Ghazali itu orang yang fakir dengan ilmu hadis. Jadi dengan statement yang seperti itu banyak menimbulkan keraguan dari umat Islam. Oh, ternyata dalam kitab Ihya itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Bagaimana penjelasan dari Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil Sidi. Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz 300.000 hadis, 300.000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu yutuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab
kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat lo? Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan? Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minad Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke makam itu, maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, melihat dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi tangannya, memegang dengan tanganku. Aku akan menjadi kakinya, melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4 diantaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir, ketika bertemu dengan Habib Saggaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri,
berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang selama ini goyang dengan tuduhan tidak mengerti hadis dan lain sebagainya, mudah-mudahan semakin kuat. Bagi yang belum membaca, mudah-mudahan membuka majelis-majelis dan mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada Ustadz Abdul Somad atas jawabannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad, Anda bisa menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya, kami berikan kesempatan pula kepada jemaah perempuan dengan satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Ustadz Abdul Somad, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait yang Ustadz tadi jelaskan tentang Ustadz mencoba untuk berjumpa dengan para ulama supaya Ustadz bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama tersebut. Ketika saya mendengarnya, tertegun hati saya bahwasanya untuk selevel Ustadz Abdul Somad bisa dengan mudah untuk berjumpa dan bertemu dengan para ulama. Sedangkan kami, khususnya saya yang orang awam, yang orang yang memang fakir dalam ilmu agama, terkadang saya mencoba untuk menyuruh anak-anak saya ketika ada kajian seperti ini ya Ustadz, yang tidak saya duga bahwa sebenarnya kedatangan kami di sini tadinya hanya untuk menjenguk seorang anak kami yang kebetulan seorang santri tahfiz di Al-Bahjah. Kemudian pagi ini baru kami tahu bahwa Ustadz Abdul Somad mengisi kajian di pagi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah salah ataukah apakah suatu hal yang suatu berlebihan jika saya menyuruh anak saya apabila ketemu dalam kajian seperti ini, saya menyuruh mereka untuk salam dengan ustadz atau ulama tersebut, Ustadz. Inti dari pertanyaan saya seperti itu. Intinya adalah bagaimana kami orang awam ini bisa berjumpa dengan ulama. Istilahnya tuh kita setidaknya bukan untuk foto-foto Ustadz, setidaknya bisa ketemu dan minta doa seperti itu Ustadz. Jadi kalau kita ketemu dengan langsung, bertatapan langsung, minta doa secara langsung itu sepertinya lebih afdol. Itu menurut saya sebagai orang awam. Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan jidan jika ada kata-kata yang saya yang kurang dimengerti, semoga Allah memberikan kepahaman atas pertanyaan saya ini. Syukron, jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan bernama Asma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abdullah, nama suaminya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Maka anak yang baru lahir itu dibawakan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma dan menyuapkannya, memasukkannya ke mulut Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini salah satu bentuk sunnah membawakan anak, ibu membawa anak kepada Nabi, setelah Nabi tidak ada, membawa kepada al-ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian ada seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak laki-laki bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik dia bawa menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat yang lain, sahabat-sahabatku ada yang kaya memberikan tanah, memberikan unta, memberikan dinar dan dirham, uang emas dan perak. Aku tidak punya apa-apa. Ini anakku. Maka dia serahkan ke Nabi. Nabi doakan, Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ini diantara sunnah para sahabat dulu yang diakui, maka dia masuk dalam sunnah takririyah. Sunnah ucapan qauliyah, sunnah perbuatan fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi adalah takririyah. Begitulah para sahabat dulu membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya anak pertama, amat sangat
memesankan. Dulu kalau libur sekolah saya disuruh ngaji kepada kakek paman beliau, namanya Syekh Muhammad Ali. Nanti kamu kalau libur ngaji ke sana. Kalau khatam alhamdulillah, kalau enggak khatam dapat barokah aja. Lalu kemudian ada seorang juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah tahun 1986, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya diserahkan kepada beliau, disuruh ngaji, baca Quran, minta doa. Itulah yang membuat saya sampai hari ini ketika ada ulama saya datang. Tidak saya lihat masalah umur dan usia, karena begitu kami dididik, diajarkan oleh orang tua kami. Adapun masalah bisa salaman atau tidak, itu tentu melihat situasi dan kondisi ramai atau tidaknya. Kalau Ustaz Somad ketemu orang kan mudah saja, itu kan sekarang. Kalau dulu ketika kami tahu bahwa ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Mesir, dia tidak boleh datang, dia hanya boleh datangnya pada musim panas dan bicaranya di masjid hanya masalah keluarga, masalah politik enggak boleh. Kami dapat kabar Syekh Yusuf Qaradawi katanya sedang ada di Kairo. Langsung kami naik bis rame-rame dengan kawan-kawan pergi menyeberang Sungai Nil sampai ke Ajuzah. Di situ ada masjid yang didirikan oleh anak dari Syekh Khalil Al-Husari yang kemudian jadi artis taubat. Dia kumpulkan artis-artis taubat. Malam itu kami hadir, Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan tausiah menggelegar berapi-api. Kami enggak paham karena mahasiswa baru. Dan setelah beliau selesai acara, kami rebutan air minumnya, dan semua yang rebutan itu orang Indonesia. Jadi kita memang sudah dididik untuk dekat. Lalu kemudian saya musim panas, katanya ini musim panas ada Syekh Said Sabik yang nulis kitab fikih sunnah. Beliau ketika itu di Makkah, tapi kalau musim panas dia pulang ke Kairo. Kami pun datang ke Masjid Al-Hadiyul Islami mendengar beliau. Sudah tua sekali, ngomongnya tidak lagi begitu jelas, tapi kami hanya sekedar datang untuk melihat, mendengar, mengambil barokah. Jadi bukan hanya sekarang, dari sejak dulu. Begitu juga dengan para masyayikh siapapun itu, kalau datang untuk mendengar musyafahah, mendengar riwayat-riwayat dari mulut mereka, kalau kebetulan ketemu bisa dekat ijazah dan lain sebagainya. Itulah yang saya lakukan dari dulu, dididik orang tua sampai hari ini. Sehingga kalau ada ibu-ibu membawa anaknya mendekatkan dengan majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah pendidikan pelajaran yang luar biasa. Itu berkesan dalam hati dan pikiran mereka dan mendoakan para alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada Ustaz Darul Somad atas jawabannya. Baik Buya, Ustaz Darul Somad nampaknya telah masuk satu telepon, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli Muhammad alaihi. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Retno dari Lampung. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya atau Ustaz Darul Somad. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung aja ini Bu ya sama Ustaz Abdul Somad. Saking senengnya subhanallah. Ini yang saya mau tanyakan. Saya ini kan orang awam. Maksudnya itu ya kurang, ya tahunya gimana ya, berita-berita itu dari televisi gitu, mengenai COVID 19 yang udah berapa tahun ini. Nah, terus anjuran dari pemerintah itu ada 3 itu, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Tapi pesan ibu itu ya, cuci tangan itu. Terus tapi kan berkepanjangan juga belum sampai sekarang pun belum tuntas itu COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kenapa? Karena kita tuh yakin dengan doa semua akan bisa berubah. Tapi kenapa dari anjuran pemerintah itu kok enggak ada dianjurkan dari setiap warga untuk berdoa, ya Allah lindungi ya Allah Indonesia, ya Allah jauhkan Indonesia dari COVID gitu. Nah, yang selama ini anjuran itu mesti dari ulama atau ustadz atau tokoh-tokoh agama ya, dalam pengajian, dalam majelis-majelis ya dianjurkan untuk berdoa begitu. Tapi itu kan bagi yang mau dan yang tahu. Misalkan di majelis-majelis itu, kenapa kok pemerintah tidak menganjurkan semua warganya untuk berdoa? Dan kita itu kayaknya orang awam kayak gini nih, kayaknya yakin gitu loh Ustadz, Buya,
kalau dengan semua berdoa itu akan hilang gitu, karena dengan doa gitu, intinya itu. Dan maksudnya kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan itu? Mohon penjelasannya, itu aja ya. Ustadz Abdul Somad begitu. Terus lagi kalau mungkin dikasih kesempatan, misalkan juga untuk menjaga anak-anak bangsa ini, untuk menjaga ya keamanan semua, menjaga Indonesia. Kadang ada penculian, kadang ada narkoba, semua kriminal gitu. Kenapa juga nggak dilibatkan dengan ibu-ibu anak Indonesia? Kan anak-anak Indonesia semua, anak-anak Indonesia untuk dilibatkan dalam bangsa. Kenapa ibu-ibunya ini, kan dia punya ibu. Mohon maaf Ibu, Enggak. bisa langsung Iya. ke inti pertanyaannya? Iya, intinya kenapa ibu-ibu anak Indonesia kok nggak dilibatkan untuk berdoa? Suatu contoh gini, waktu tahun berapa itu ada musibah Sulawesi tsunami, karena dengan doa ibunya minta 1 minggu yang lalu, yang sebelumnya itu minta doa dikirimin Fatihah. Alhamdulillah dia selamat dan dia bangga gitu. Maksudnya doa itu loh Ustadz, kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan doa? Gitu aja. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya Yahya memberikan isyarat supaya saya yang menjawab. Yang pertama, pemerintah sudah menganjurkan untuk berdoa. Cuman mungkin anjurannya kurang viral. Anjuran berdoa di masjid tidak bisa dilakukan karena masjidnya tutup. Berdoa di rumah masing-masing. Mungkin juga masalah doa ini urusan masing-masing, tidak perlu campur tangan negara. Jadi ibu-ibu dengan power emak-emak berdoa masing-masing, mendoakan anak-anaknya. Jadi masalah keterlibatan pemerintah melalui protokol kesehatan, melalui anjuran adalah bagian dari kewajiban ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Karena tugas daripada pemimpin, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di antara kewajiban pemimpin adalah ra'iddin wa siyasatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Di antara menjaga adalah doa, karena ikhtiar tidak bermakna tanpa doa. Tidak ada anjuran, kita tetap mendoakan negeri ini aman, ibu-ibu mendoakan anak-anaknya supaya selamat dari narkoba dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, saya beri satu contoh untuk menjawab pertanyaan ini. Ada seorang ibu yang anaknya pecandu narkoba, sudah dinasehati nggak mempan, akhirnya dia tawaf, dia bawa air zam-zam 1 dirigen, doanya cuma 1, supaya anaknya sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba. Setelah itu dia pulang, dia kasih minum, dia mandikan, anaknya sehat. Nah, itulah pentingnya doa seorang ibu kepada anak yang luar biasa, karena ibu mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi, dan sehingga anak-anak ini tidak terhijab doa ibu, maka doa ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Ibu saya tahu dia mendoakan saya setelah beliau meninggal dunia, jamaah datang. Ustadz Somad, kemarin saya lewat di depan rumah almarhumah ibu Ustadz. Oh, ibu sering ke sana? Ya, dulu waktu beliau masih hidup saya sering bertamu, sekarang setelah meninggal saya lewat di depan rumahnya. Terus dulu dia pernah cerita, katanya anak saya itu kalau dia keliling-keliling pulang ke rumah, dia tidur, saya doa malam, saya zikir di depan kamarnya, saya mendoakan dia. Dia tidak pernah cerita ke saya. Walaupun saya sudah tua, sudah punya anak, orang tua tidak pernah berhenti mendoakan. Maka ibu-ibu tetap mendoakan. Walaupun belum ada anjuran khusus untuk ibu-ibu, doakan saja tanpa anjuran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masih terus? Iya, tapi cuman beliau harus melanjutkan acara yang lainnya.
Pengajian tetap berlanjut. Masya Allah. Lihat dulu was-was belum pergi. Masya Allah. Jazakumullah, makasih banyak. Tinggal minta doa, nanti lanjut lagi, pengajian masih ada waktu. Minta doa kepada beliau. Bismillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجتنا وتبلغ مقاصدنا يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. اللهم إننا في مجلس شيخنا العلامة أبو يحيى، اللهم طول عمره وبارك له في أولاده وبارك له في كل ما أعطيته. اللهم متعنا بطول عمره، اللهم سدده خطاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات، من حافظ القرآن والحافظات، من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Gimana? Langsung pamit gitu? Langsung kita pamit. Enggak ada waktu dulu. Karena baik. Terima kasih. Allah balas. Assalamualaikum. Masih Masya Allah. Ada. Jadi ya. Monggo niat. عندما كتبت عن التلقيق ثم هذا شرح لب الأصول 6 مجلد لكن طبعنا مجلدين. هذا للمبتدئين تفسير المأمول مقدمة الأصول. نرجو الإجازة كي ممكن إجازة مجاز الآن أنتم خلاص أنتم أهل الإجازة. ingin ملاحظة من حضرتكم kurang ada ini. ممكن أن أدرس خير بكم فضلكم. أستجيز. جزناكم. أعتذر على كل تقصير. فرحكم الله. فرحكم الله. الله دائما. فرحكم. الله دائما. الأولاد والجميع ما شاء الله. الله سيدي. منكم لنا كذا سوا. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله. لا خلي لا واصل.
Syukron jazilan kami haturkan kepada Ustadz Abdul Somad yang telah berkenan bersilaturahim dan mengisi acara kita di Majelis Mulia Al-Bahjah ini. Dan kemudian baik Buya, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau tanya, kalau hewan itu diciptakan dari apa ya? Mohon maaf Buya. Terima kasih Buya. Hewan diciptakan dari apa? Oh, Masya Allah, ini pertanyaannya. Jazakumullah. Mungkin ada ide bertanya dari kalau manusia kan diciptakan dari tanah ya. Kemudian malaikat dari cahaya. Kemudian setan adalah jin dari api. Baik. Kalau hewan tidak ada disebutkan dari apa, hanya isyarat wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'. Jadi ada bahwasanya disebutkan Allah menciptakan semua yang melata itu dari api, dari air. Cuman waktu para ulama menjelaskan dari air ini ada mengatakan min nutfatin, air itu air mani, semuanya sama dari air mani. Cuman sebagian lagi mengatakan oh tidak. Karena ada binatang yang tidak diciptakan dari air mani seperti ulat-ulat yang keluar dari binatang busuk dan sebagainya. Baik, kita tutup begini. Itu hal tidak ada hubungannya, artinya hal yang demikian itu adalah tidak ada ketentuan keterangan yang pasti dari nas Al-Quran atau hadis Nabi, maka yang berbeda dalam hal ini tidak akan jadi masalah. Bukan seperti asal penciptaan manusia, penciptaan jin, penciptaan malaikat yang jelas nasnya. Cuman karena ini tidak ada, maka tidak ada masalah berbeda dalam hal ini. Cuman boleh Anda meyakini bahasanya binatang dari air atau dari debu. Karena ada dari debu, nanti suatu ketika Allah memerintahkan kepada semua makhluk ini di saat nanti menjelang hari kebangkitan itu seperti kuni turaba, menjadilah kalian debu semuanya, dikembalikan kepada asalnya. Kembalilah kalian semuanya kepada debu, berarti asalnya debu. Karena asalnya debu maka kembali kepada debu. Jadi ada dua pendapat gitu ya, kesimpulannya dua pendapat. Sebagian mengatakan dari air, ada sebagian lagi mengatakan dari debu. Dan itu bukan menunjukkan keutamaan ya. Dari cahaya, dari tanah, dari api, dari debu, atau dari air, itu bukan menunjukkan kalau ini lebih utama dari yang lainnya. Bukan yang diciptakan dari cahaya lebih utama dari yang diciptakan dari debu. Bukan yang diciptakan dari debu lebih utama dari yang diciptakan dari air. Itu asal saja. Asal penciptaan. Karena baginda Nabi Muhammad manusia dari tanah, dari debu, dari Adam, wa Adam min turab. Tapi Nabi Muhammad lebih utama dari malaikat. Malaikat yang paling utama, malaikat Jibril sekalipun. Padahal malaikat dari cahaya. Maka enggak benar yang memang yang menyombongkan asal itu ada iblis. Makanya iblis waktu sujud penghormatan, disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis enggak mau, mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kenapa? Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Jadi dia merasa mulia dengan asalnya. Jadi tidak penting masalah-masalah semacam itu. Anda boleh meyakini bahasa itu dari air, ada dalilnya juga. Yang mengatakan dari turab, dari tanah juga ada dalilnya. Yang jelas itu bukan menunjukkan bahasanya yang diciptakan dari tanah lebih utama dari api, atau yang dari api lebih utama daripada cahaya, atau yang cahaya lebih utama dari air. Tidak. Itu adalah asal penciptaan. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Bu atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah Heri dari Jakarta. Baik, silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya langsung bertanya terkait permasalahan terkait akidah. Jadi saya itu kan memang mualaf beberapa bulan yang lalu. Jadi Masya Allah, untuk belajar alhamdulillah. agama itu masih dari beli buku baca sendiri, Ya maupun ada ustadz dari masjid di sekitar rumah saya juga. Nah ingin saya tanyakan terkait perkara akidah itu terkait materi akidah al-wala wal bara. Nah itu terkait dijelaskan ada hak al-bara yang dimana di seorang muslim setidaknya harus tidak tinggal bersama orang kafir atau musyrik karena bisa termasuk golongan mereka sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya maka dia sama dengannya. Dari Abu Hadis riwayat Abu Daud nomor 2787. Nah, sedangkan untuk kasus saya ini saya masih tinggal dengan orang tua yang masih non muslim. Dan kira-kira status keislaman saya itu apakah masih tidak murni atau masih sama golongan dengan mereka atau bagaimana ya? Dan juga bagaimana cara saya bermuamalah dengan orang tua saya yang masih non muslim. Sedangkan di surat Quran surat ayat Ali Imran ayat 3, surat Ali Imran 3 ayat 28 tuh janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, sedangkan ayah saya kan pemimpin di rumah. Orang tua saya itu juga di Al-Maidah 5 ayat 51, wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai teman setiamu. Itu kira-kira saya bermuamalah gimana ya? Karena saya bingung juga nih, Buya, untuk hidup di rumah yang masih semuanya itu non-muslim, dan sedangkan saya muslim sendiri. Dan untuk berhijrah pindah pun juga masih belum punya kemampuan untuk membiayai diri sendiri maupun membeli tempat tinggal. Baik. Mungkin seperti itu, Buya, kira gimana tanggapan Buya terkait permasalahan ini? Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda baru masuk Islam 4 bulan yang lalu, dari bahasa Anda telah punya banyak bacaan tentang Islam, maka alangkah baiknya orang seperti Anda ini masuk tempat pendidikan Islam untuk menguatkan ilmu Islam. Sepertinya Anda berbakat untuk belajar ilmu agama. Termasuk pertanyaan Anda masalah wala wal bara. Al-wala wal bara. Ini adalah ini masalah bagian daripada keimanan, i'tiqad, keyakinan yang harus dibahas. Wala wal bara. Wala wal bara ini adalah siapakah orang yang harus kita jadikan musuh dan siapakah orang yang harus kita jadikan kawan. Sederhananya seperti itu. Artinya tidak boleh kita menjadikan kawan itu lawan dan tidak boleh menjadikan lawan itu adalah kawan. Dan yang dijadikan lawan bukan berarti kita harus melakukan peperangan. Artinya orang-orang yang tidak boleh kita mencintai mereka. Mencintai mereka. Ini, maka ada namanya wala wal bara. Wala, kita harus punya cinta, punya kasih sayang, punya perhatian kepada mereka yang jelas seagama dengan kita. Kemudian barok, kita harus terbebas dari orang-orang yang jauh dari agama kita. Ini perlu difahamkan supaya tidak salah. Ada orang salah memahami masalah wala wal barok ini, al-wala wal barok, sehingga menjadikan selagi tidak boleh wala berarti kita harus barok. Selagi itu tidak boleh kita cintai berarti kita perangi. Ini salah. Nah, kalau salah baca bisa saja orang baru masuk Islam langsung ngajak perang dengan bapak ibunya. Sementara dalam Al-Quran sendiri, seorang muslim boleh saja hidup bersama orang tuanya yang beragama beda. Bahkan dianjurkan tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Itu kan Islam yang mengajarkan dalam Al-Quran. Jadi supaya tidak salah memahami makna al-wala wal bara. Betul pertanyaan Anda, pertanyaan yang tepat. Bisa jadi salah nanti. Apakah gara-gara Anda masuk Islam lalu orang tua Anda langsung jadikan musuh? Enggak. Al-Quran punya ajaran, punya pendidikan. Yang tidak boleh adalah Anda, misalnya, Anda laki-laki kebetulan, seorang wanita muslimah, bapaknya kok masih Nasrani, maka dia tetap punya kewajiban baik, berbuat baik kepada ayah andanya yang masih Nasrani. Hanya yang tidak boleh adalah masalah perwalian, tidak boleh seorang ayah jadi wali. Kemudian tidak saling mewarisi, ada di situ. Jadi kami akan fokuskan kepada Anda bahwasanya, karena Anda sudah masuk Islam, maka Anda harus jauh lebih bagus daripada sebelum masuk Islam. Itulah syaratnya orang yang di luar Islam mau masuk Islam. Maka jika ada orang mau masuk Islam akan kami beri
penjelasan bahwasanya syarat masuk Islam itu berat. Apa itu? Dia harus jauh lebih bagus kepada orang yang ada di kiri kanannya dibanding sebelum masuk Islam. Termasuk kepada ayah ibunda Anda. Adapun masalah di rumah Anda, imam Anda adalah keluarga, adalah imamnya, Anda bergabung itu bukan berarti Anda mengangkat beliau sebagai imam dan sebagainya. Oh tidak, itu adalah ayah Anda, ibunda Anda. Tapi dalam urusan-urusan yang dilarang oleh agama Anda nggak bisa. Misalnya masalah perwalian kalau Anda perempuan seperti itu. Nggak bisa. Jadi Anda tetap punya kewajiban menghormati, menghargai, berbakti kepada ayah ibunda Anda biarpun Anda sudah masuk Islam dan ibunda dan ayah Anda masih dalam keadaan di luar Islam. Itu pendidikan dalam Islam, jangan salah. Jangan salah memaknai wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' betul ada dalam Islam, wala' wal bara', tapi kalau tidak pakai ilmu, tidak pakai penjabaran bisa salah. Setiap orang kafir seolah jadi musuhnya. Oh enggak. Ini salah. Dan bibit-bibit ekstremisme itu ya dari situ munculnya orang salah memahami ilmu-ilmu keimanan. Mentang-mentang megang wala' wal bara', nggak boleh selagi itu bukan Islam, saya nggak boleh urusan dengan dia, itu akan jadi musuh saya, saya akan perang dengannya. Oh nggak begitu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Bagaimana baginda Nabi mengajarkan kita bertetangga yang baik? Tetangga Nasrani, hukukul jiran, biarpun dia Nasrani. Ini pertanyaan yang bagus, memang jarang kita bahas masalah wala' wal bara'. Ada umat Nabi Muhammad, umat ngaku Islam, salah memahami tentang al-wala' wal bara' sehingga menjadikan gampang dikit-dikit jadi musuh. Orang di luar Islam dikit-dikit jadi musuh, ngajak perang. Oh enggak begitu, itu salah memahami al-wala' wal bara'. Intinya Anda sebagai anak harus tetap baik-baik dengan orang tua. Dengan kebaikan Anda mendapatkan pahala. Biarpun itu orang Nasrani, suami ayah Anda Nasrani, ibunda Nasraninya. Kemudian itu juga akan menggugah hati beliau-beliau. Karena ternyata Islam mengajarkan kebaikan. Kecuali kita baru boleh melawan, bukan melawan, kita menghindar kalau mereka mengajak kita menyekutukan Allah. Kalau tidak, tetap saja kita diwajibkan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tetangga yang Nasrani, Nabi yang mengajarkan kita harus baik-baik dengan tetangga Nasrani. Nggak boleh kita jadikan musuh. Bahkan ini jiran Nabi Muhammad. Malaikat Jibril wasiat kepada Nabi Muhammad tentang tetangga. Bahkan dihubungkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Biarpun tetangga itu Nasrani, kita hargai, nggak boleh seenaknya. Baik, tolong jangan sampai salah. Anda bagi yang baru belajar, awas hati-hati kalau Anda sudah bertemu dengan kitab masalah al-wala' wal bara', hati-hati. Biasanya penulisnya adalah penulis yang gede-gede ngajak perang itu. Sehingga semua di luar Islam jadi musuh, perang terus hidupnya enggak. Al-wala' wal bara' kalau salah memahami wala' bara' memang bahaya sekali. Sehingga kadang yang diajak perang adalah temannya sendiri. Hanya gara berbeda pemahaman, dianggap itu keluar dari iman, lalu dianggap musuh sehingga diperangi. Mungkin bom muncul dari sini. Ada orang ngebom saudaranya, ada orang membunuh saudaranya karena salah dalam memahami masalah al-wala' wal bara'. Seperti itu. Jadi betul Anda bertanya dan kami himbau seperti Anda ini untuk bisa belajar lebih serius karena Anda punya bakat, karena baru 4 bulan masuk Islam, akan tapi Anda sudah punya pemahaman yang semacam ini. Ingat, Anda harus tetap baik pada orang tua Anda, pada ibunda Anda dan ayah Anda, kepada tetangga, saudara-saudara Anda, biarpun mereka beda agama dengan Anda. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk syarah Arba'in Nawawiyah hari ini tidak ada, akan tapi kebetulan hadis yang akan kita baca itu hadis yang kedua, hadis tentang hadis Jibril. Yang kebetulan hadis Jibril itu sudah ada kita jelaskan dalam satu buku. Jadi satu hadis yang akan kita baca hari ini dan kita tunda bacaannya, maka itu sudah ada di sini, namanya hadis Jibril. Kalau yang punya buku ini adalah syarah hadis Jibril. Insya Allah kita baca pada pekan yang akan datang insya Allah. Ada himbauan kita ingin wujudkan di gedung media.
Gedung media Al-Bahjah, kita media ada studi, kita ada televisi, ada radio, tapi belum ada studio yang memadai. Kita akan membuat gedung media, akan tertampung di dalamnya media-media kita semuanya. Dan itu perlu dana besar, sampai kurang lebih 5 M, baru ada 1 M, dan pembangunan sudah mulai. Dan khusnudon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dan bisa menyelesaikan pembangunan ini. 5 miliar untuk gedung media saja. Kemudian yang ingin bergabung langsung aja. Wakaf sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Anggap saja 10.000 lah, 100.000, bismillah. Dengan cara berkomitmen wakaf 10.000 per pekan. 10.000 per pekan. Bismillah, 10.000 nggak ada. 10.000 dikit-dikit. Semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan ini. Dan Allah memilih kita. Kita termasuk golongan bersama mereka. Yang ingin bergabung langsung saja menghubungi nomor telepon 0857 7373 3735. Baik, sengaja nomor rekening tidak kita sebutkan biar Anda berusaha untuk mencari nomor tersebut lalu bertanya. Sebab bisa saja di saat Anda bertanya rezeki Anda langsung banyak, langsung Anda bisa menyelesaikan program ini. Nomor teleponnya kami ulang 0857 7373 3735. Baik. Kemudian jangan lupa korban. Semoga punya rezeki semuanya untuk korban. Pahala korban beda dengan nyembelih kambing biasa. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan sebagian madhab kayak madhab Hanafi mengatakan wajib berkorban. Dan berkorban disunahkan setiap orang satu, setiap orang per orang. Dan disunahkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Maka dari itu, ayo berpikirlah untuk bisa berkorban setiap tahun. Kalau kita sekeluarga 10, ya 10 kalau bisa. Jangan ragu, pahala di hadapan Allah besar. Kalau nggak bisa 10, 9, paling tidak jangan sampai tidak korban. Satu keluarga minimal 1. Langsung aja ingin berkorban, Anda bisa langsung mengirimkan kambing korban ke pondok ini, nanti akan kita salurkan, kita sembelih. Yang ingin membeli juga kita menyiapkan kambing-kambing korban, Anda tinggal transfer saja nilainya, Anda pengen kambing yang seberapa, Anda transfer nanti dibelikan, nanti akan disembelih dan dibagi-bagi. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 223 9918 atas nama korban Al-Bahjah, kode bank 451. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin nomor telepon 0852 6503 6244 atau 0811 2343 577. Baik, kemudian juga program orang tua asuh santri berpotensi. Kita ingin punya program besar, yaitu mencetak para ulama-ulama setelah anak-anak mereka belajar, setelah disaring, maka nanti akan muncul bakat-bakat handal. Dan mereka itu akan kita sekolahkan dengan serius, lebih serius lagi, tentunya dengan beban belajar yang lebih berat lagi, karena mereka akan kita persiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang ulama-ulama Nabi Muhammad SAW, dan itulah putra-putri Anda. Maka itu perlu dana besar, maka kami ajak kepada Anda semua untuk bergabung menjadi orang tua asuh santri berpotensi. Khususnya yang nggak punya anak, jangan sampai Anda di akhirat juga tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Langsung aja yaitu ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 555 0052 kode bank 451 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah. Baik, mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami ya Allah dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Wahai Zat yang Maha Kasih. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Kumpulkan kami dengan pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, saat ini kami belajar mengenal kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan hadis, membaca hadis-hadisnya.
Maka kami mohon berikan pemahaman yang benar, mudahkan kami mengamalkan ilmu, dan kami mohon jadikan apa yang kami lakukan sebab kami kelak bisa bersanding dengan beliau ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan mereka ya Allah. Dimanapun mereka berada, jaga mereka ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka ya Allah, tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami ya Allah dari kedengkian ya Allah, jauhkan kami dari dendam ya Allah, jauhkan kami dari sombong ya Allah, jauhkan kami dari riya ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Kami mohon jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, kami mohon ampun mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Dan jauhkan negeri ini dari menfitnah dan pengadu domba dan yang membuat kerusakan di bumi ini. Bagimu sangat mudah untuk mengusir mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan ketentraman ke negeri ini ya Allah. Agar kami mudah beribadah ya Allah. Mudah mengajak kepada kebaikan ya Allah. Agar hati kami, batin kami tenang ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan ya Allah. Dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan siapapun ya Allah yang mengikuti acara ini, baik yang hadir atau yang mengantarkan, sopir-sopir angkot, yang jualan ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Mereka mendatangi tempat mulia, maka muliakan ya Allah. Yang menyaksikan, yang mendengar suara ini, muliakan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan jangan lewatkan program kajian Kitab Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa yang disiarkan langsung oleh Satit Al-Bahjah TV, radioku 92,9 FM Cirebon, radioku 104,8 FM Kuningan, radioku 92,4 FM Majalengka, radioku 104,7 FM Batam, radioku 1089 AM Bogor, radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, radioku 89,6 FM Purbalingga, radioku 87,6 FM Brau Kalimantan Timur, radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, radioku 93,6 FM Aceh Besar, radioku 88,3 Aceh Timur. Sampaikan kepada yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan akhirnya saya Syahanul Muslim beserta kru bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulai dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangga bersarung mangga. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga, sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.